پاکستان سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرے گا جب بھی کسی بھی تھرڈ پارٹی سے سعودی عرب کو تنگی آئے گی، کوئی اس پہ حملہ کر سکتا، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ ایران ہو۔ اب ہم ایران کی طرف آتے ہیں، اسرائیل کی تو میں نے بات آپ کو بتا دی۔ ایران کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے پاکستان کا یہ بلوچستان پروونس ہے، پاکستان کی آلریڈی ملٹری یہاں پہ ہے۔ ایران کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں کل کو اٹیک کرتا ہوں سعودی عرب پہ تو پاکستان اپنے ملٹری ایسٹس موو کر کے ایران کا جو سستان پروونس ہے یا تہران کو بھی پھڑکا سکتا ہے، تہران پہ اٹیک کر سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ میرے الائی پر اٹیک نہیں کر سکتے، سعودی عربیہ از مائی الائی۔ اب سنیے گا بات کو دوبارہ، دیکھیے ایز آف ناؤ ایران اور سعودی عرب جو ہیں ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ کل جو تھے وہ علی لرجانی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر کے بہت قریب ہیں، ایران کے NSA سیکیورٹی آفیشل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی کل علی لرجانی صاحب کی MBS سے، محمد بن سلمان صاحب سے، اور ان کے ڈیفنس اینالسٹ سے بھی۔ لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک اینیمی شپ ہے، جو ایک ریلیجیس ایک فیکٹر ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے ہمیشہ سے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر ایران کل کو اگر بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے سعودی عرب کو، تو پھر پاکستان میدان میں آ کر سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرے گا، یا تو سعودی عرب کی طرف سے ہی ڈیفینڈ کرے گا، یا پاکستان میں جو پاکستان کے ملٹری بیسز ہیں، مہران ایئر بیس ہو گیا، سرگودا ایئر بیس ہو گیا، اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ایئر بیسز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ابھی سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے، تو پاکستان کے وہ ملٹری بیسز سے اپنے فائٹر جیٹس موو کر کے ایران کو کھڑکا سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، آپ سنیے گا بات کو، دیکھیے اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، اس میں انڈیا کا بھی فیکٹر ہے۔ انڈیا کا میں نے فیکٹر آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ کیا ہوگا۔ اب یہ ہو گیا پاکستان کا ایکشن۔ ریممبر ون تھنگ، ایوری ایکشن ہیز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ریئیکشن۔ اب اسرائیل اس سے کیا سیکھ رہا ہے اور اسرائیل اس سے اب کیا کرے گا؟ میں آپ کو اب ایک اور میپ دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں کوشش کروں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست جذباتی ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ جذبات جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، so you have to be very very critical and you have to be very very emotionless when you are talking about the global politics۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ اب یہ تو پاکستان نے ڈیفنس ڈیل کر لی کس کے ساتھ؟ سعودی عرب کے ساتھ۔ اور کون کون سے کنٹریز اس میں پریشان ہیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اس میں جو پریشان ہے اس ٹائم وہ ایران پریشان ہے، اس میں کون پریشان ہے؟ اسرائیل پریشان ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ، اور اس میں کون پریشان ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ؟ اس میں پریشان ہو سکتا ہے مور امپورٹنٹلی بھارت پریشان ہو سکتا ہے۔ اب اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، اس کو سنیے گا۔ دیکھیے بات یہ کی گا، آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن سندھور ہوا 6 مئی سے 10 مئی تک پاکستان بھارت کے درمیان ایک کشیدگی آئی، ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے ایک چیز آبزرو کی کہ پاکستان میں جو ڈرونز گرے، ہیرب ڈرونز، ہرمن ڈرونز، براک 8 میزائلز، یہ سارے جو تھے یہ اسرائیل دے رہا تھا کس کو؟ یہ سارے اسرائیل دے رہا تھا مور امپورٹنٹلی بھارت کو۔ اسرائیل کے جو ایڈوائزرز تھے وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے، دہلی میں اور کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھارتی گورنمنٹ کو اور بھارتی آفیشلز کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے ان لوائٹرنگ میونیشنز ڈرونز کو کیسے یوز کرنا ہے، پاکستان کے ایسٹس کے خلاف یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف آپ نے کیسے یوز کرنا ہے۔ تو بھارت کے جو اسرائیل کے جو ملٹری آفیشلز تھے، یا جو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں ملٹری آفیشلز تو نہیں تھے، ملٹری ایڈوائزرز تھے جو ایڈوائز کرتے ہیں آپ نے ان چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے، وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھارت کی ہیلپ کر رہے تھے۔ اب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس کی ہے، اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل اور بھارت کے اندر قربت اور بڑھے گی۔ اسرائیل اور بھارت کی قربت اور اس لیے بڑھے گی کہ آنے والے ٹائم پہ اس کا جواب دینے کے لیے بھارت اور اسرائیل بھی آنے والے ٹائم پہ کوئی ڈیفنس ڈیل کر سکتے ہیں۔ آلریڈی بھارت اور اسرائیل کا جو اس ٹائم ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے مطابق $3.4 بلین کے جو بھارت $3.4 بلین کے بھارت کو آلریڈی ڈرونز دے چکا ہے اسرائیل، تو بھارت کا جو ڈیفنس سیکٹر ہے اٹ ہیز بیکم ویری 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 اسٹرانگ۔ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ، سو یو ہیو ٹو ریممبر دیٹ تھنگ۔ میں اگلی بات آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی قربت تو ہوگی مور امپورٹنٹلی سعودی کس سے قریب؟ اسرائیل کی قربت ہوگی قریب مور امپورٹنٹلی انڈیا کے ساتھ، جیسے انڈیا کا جو ڈرون وارفیئر ہے وہ بڑھے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے اپنے ڈیفنس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، چائنا کی طرف جائے گا تو پاکستان بھی اس کا رد عمل کرے گا، لیکن اس میں ایران کا فیکٹر بڑا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے بلوچستان کو بھولنا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھولنے نہیں دوں گا، یہ ساری چیزیں سنیے گا۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک آلریڈی بات بتائی کہ جو اس ٹائم ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں، دے آر بینگ ویری ویری گڈ۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں، دے آر بینگ ویری ویری گڈ، لیکن اب پاکستان اور جو سعودی عرب کی قربت ہے اس سے ایران کو ایک چیز کا خطرہ ہوگا کہ کل کو اگر ایران کے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان بھی ایران کو میسیج دے سکتا ہے کہ دیکھیے پاکستان ایک مشکل پوزیشن میں بھی آ سکتا ہے کہ دیکھیے ایران آپ نے سعودی عرب کو تنگ نہیں کرنا، اگر آپ نے تنگ کیا سعودی عرب کو تو پھر میں آپ کو بھی کھڑکا سکتا ہوں، میں آپ کو بھی پھڑکا سکتا ہوں، میں آپ کے بھی معاملات خراب کر سکتا ہوں۔ لیکن
देखिए आपको एक बात का पता है, पाकिस्तान में इस टाइम 2 बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करती हैं, फिर पाकिस्तान के फौजी भी रिटेलिएट करते हैं और उनको फारिग करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट जो इस टाइम टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बीएलए, दे हैव बीन 2 वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। मसला इस टाइम ये होता है कि जब स्टेट लेवल पे इस तरह का कोई डिफेंस डील होती है और वो तीसरी स्टेट के अगेंस्ट होती है, या तीसरी स्टेट, अब देखिए सऊदी अरब ने बात की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस अलायंस है इसमें किसी थर्ड कंट्री की बात नहीं, किसी थर्ड कंट्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हमें पता है कि कल को ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अगर खराब होंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा और पाकिस्तान को भी कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट पोजीशन लेगा। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में ईरान जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई करा के पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि राइट नाउ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मैं हमेशा आगे की बात करता हूं, मैं हमेशा चीज़ों को आगे देखता हूं। बट रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान जो है वो इन सारे मामलात को बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान को भी इस कॉन्फिडेंस में लेकर आए और सऊदी अरब को भी कॉन्फिडेंस में लेकर। अभी इस वीडियो को पार्ट 2 है, जब मैं पार्ट 2 में आऊंगा 1 घंटे के बाद दोबारा, भी तो मैं लाइव ही हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा, भी मैं और भी बातें करूंगा। इस वीडियो को पार्ट 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी आप इस वीडियो में रहिए बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत भी ना बने और सऊदी अरब के इंटरेस्ट का ख्याल रखे, लेकिन एज ऑफ नाउ याद रखिएगा कि पाकिस्तान ईरान को ये भी समझाएगा कि देखिए आपने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं लेना जिससे मेरा एलाई सऊदी अरब परेशान हो। ये एक डिफेंस डील हो चुकी है, दिस इज अ रियलिटी नाउ। पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब आज से जो है वो डिफेंस पार्टनर्स हैं। अटैक ऑन सऊदी अरब विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स मूव कर लेगा अगले कुछ हफ्तों में, जिसमें से J-17 थंडर्स होंगे, HQ-9 सिस्टम्स होंगे और डिफरेंट चीजें होंगी कि वो अपने एलाई सऊदी अरब को बचाए इसराइल की स्ट्राइक से, ईरान की स्ट्राइक से, या किसी और टेररिस्ट की स्ट्राइक से। और एक और बात बताऊंगा, यमन में जो हूती फोर्सेज हैं, मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं। अब यमन में जो हूती फोर्सेज हैं, हूती फोर्सेज भी इस चीज को बड़े गौर से देखेंगी। मैं पेन ऑन कर लूं, ओके। अब यमन में जो हूती फोर्सेज है, हमें पता है कि यमन में हूती फोर्सेज ने बहुत बार अरामको के ऊपर अटैक किया है। यमन पे हूती फोर्सेज ने बहुत बार सऊदी अरब की और भी बहुत सारी साइट्स पे अटैक किया है। तो पाकिस्तान जब अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट मूव करेगा तो पाकिस्तान को यमन को भी टैकल करना होगा, पाकिस्तान को यमन को भी देखना होगा। ईरान, यमन, इसराइल और इंडिया, इन चारे कंट्रीज पे आने वाले टाइम पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और आपने यमन के फैक्टर को नहीं भूलना। तो ये एक बहुत ब्रॉडर गेम है, ये गेम छोटी नहीं है, ये बहुत ब्रॉडर गेम है। अब मैं आपको अगली बार बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इस डिफेंस डील में अब और आने वाले दिनों में क्या होगा, और क्या ये सिर्फ डिफेंस डील पाकिस्तान सऊदी अरब तक महदूद रहेगी, या आने वाले टाइम पे ये डिफेंस डील और भी कंट्रीज के ऊपर मुंतकिल हो सकती है। अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज विल ट्राई टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड दिस अलायंस, ओके। अब अगली बात सुनिएगा, देखिए अगली बात ये है कि पहली बात तो ये बात सही होगी कि भारत और एक तरह से जो भारत एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो इसराइल है वो अब कॉपरेशन बढ़ाएंगे अपना। पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा, पाकिस्तान सऊदी अरब से और पैसे लेगा और अपने डिफेंस को इंक्रीज करेगा, तगड़ा करेगा। पहली बात तो ये होगी। अगली चीज ये होगी कि आने वाले टाइम पे ईरान भी पाकिस्तान को मैसेज देगा कि भाईजान देखिए हम आपके दोस्त हैं, आप जो भी कदम लें अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी भी ऐसे कदम से आगे नहीं जाना कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो। क्योंकि इस टाइम मसूद पेज़ेश्कियान 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान आए थे, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान में आके उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की थी और पाकिस्तान ने भी उनको बताया था कि हम इस तरह की डील करने वाले हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ऑलरेडी सब कंट्रीज को, जो अरब कंट्रीज हैं जो इससे इन चीज़ों को समझते हैं, उनको इस बारे में ऑलरेडी चीज़ें पता हो गई थी। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में अपने कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफर करेगा सऊदी अरब, लॉन्ग टर्म पे कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफर करेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स, मैं फिर सवाल करता हूं, क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स सऊदी अरब में ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा इस बात को, ओके। अब शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान जो है वो क्या क्या चीजें ट्रांसफर करेगा सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि अब ये डिफेंस पैक्ट हो चुका है, और पाकिस्तान को सऊदी अरब देगा क्या? सुनिएगा बात, देखिए पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में सऊदी अरब में अपने पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को भेजेगा, पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भेजेगा, रीड करेगा पूरे सऊदी अरब की जगह को कि कहां कहां पर डिफेंस इक्विपमेंट लगाने चाहिए, कौन कौन सी जगह सऊदी अरब की वर्नेबल हो सकती हैं, खासतौर पे जो 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, मक्का और मदीना। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ फॉर इस्लाम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ फॉर पाकिस्तान। तो उन सिटीज़ को प्रोटेक्शन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है। अब कौन कौन सी जगहें सऊदी अरब की वर्नेबल हो सकती हैं और पाकिस्तान किन किन जगहों को प्रोटेक्ट करेगा, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को इस पूरी कहानी का पता चल जाए, ताकि कल को कभी आपसे कोई सवाल करे ना कि सर ये बताइए कि ये डिफेंस पैक्ट क्या है, ताकि आपको सारे एस्पेक्ट्स का पता लगे। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान किन किन जगहों को सिक्योर करने की कोशिश करेगा, कहां कहां पे अपने डिफेंस पैक्ट लगाएगा, ओके।
اب سنیے گا بات. اب اس ڈیفنس پیکٹ کے مطابق پاکستان سعودی عرب کو بچائے گا. اب پاکستان آنے والے ٹائم پہ کن کن جگہوں پر اپنی جو ہے سعودی عرب کی کن کن جگہوں پہ اپنی ڈیفنس بیٹریز لگا سکتا ہے. دیکھیے یہ علاقہ ہے یمن کا, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یمن میں جو ہوتی فورسز ہیں ان کا جب دل کرتا ہے, ان کو جب لگتا ہے کہ